페이지 103의 B번입니다. One of the great frustrations in life is that we don't feel understood. 큰 좌절 중 하나는요, 삶에서요, is that 다음과 같습니다. 우리가 이해를 받는 것처럼 느끼지 않는다는 것입니다. 남들이 나를 이해하지 못할 때 큰 좌절 중 하나가 된다는 거죠. No one seems to really understand. 아무도 정말로 이해하는 것처럼 보이지 않습니다. seem to 부정사는 뭐뭐 하는 것처럼 보인다라는 뜻이죠. 어떤 것을 이해 못하냐면 our problems, 우리의 문제를요, our wishes, 우리의 소망을요, or 또는요, our unique situation, 우리의 독특한 상황을 아무도 이해하는 것처럼 보이지 않습니다. There is a solution to this problem. 여기에는 해결책이 있습니다. solution은 해결 또는 해결책이죠. It's called the talking stick. 그것은 토킹 스틱이라고 불리우는데요. And it is so useful. 그리고 그것은 너무나도 유용합니다. That 그래서 Native Americans have used it for centuries. 아메리칸 인디언들이 그것을 사용했습니다. For centuries. 수세기 동안이요. 그래서 기간을 나타내서 현재 완료의 계속적 용법으로 사용을 했다고 볼 수 있죠. 수세기 동안 그것을 사용해 왔습니다. 라는 해석이 되겠어요. The person holding the talking stick, 그 토킹 스틱을 가지고 있는 사람만이, 그리고 no one else, 그 외에는 그 어떤 누구도 is permitted, 허락되지 않습니다. To speak, 말하는 것이요. Until he feels that everyone understands him. 그가 느낄 때까지요. 모두가 그를 이해한다라고요. 그래서 is permitted는 앞에 no one과 호응을 이을 때는 허락되지 않는다라고 번역이 되는 게 자연스럽겠죠. 그래서 정리해 보면 그 토킹 스틱을 가지고 있는 사람만이 허락되고요. 그 외에는 그 어떤 누구도 말하는 것이 허락되지 않습니다. 라는 뜻이 되겠어요. 그가 모두가 그를 이해하는 것처럼 느낄 때까지요. As soon as he feels understood, 그가 이해를 받는다라고 느끼자마자 as soon as는 뭐뭐 하자마자라는 접속사 구문을 이루고요. He must pass it, 그것을 전달해 줘야 됩니다. To someone else, 또 다른 사람에게요. So that they too can feel understood. So that은 뭐뭐 하기 위해서죠. 그들 또한 이해를 받는 것을 느끼도록 하기 위해서요. Wouldn't it be great? 그것이 훌륭하지 않습니까? To have one, 하나를 갖는 것이요. When you are trying to share your feelings with others. 당신이 당신의 감정을 share, 공유하려고 노력할 때요. 그래서 여기서 it은 가주어가 되겠고요. to 부정사 이하가 진주어, 그리고 one은 토킹 스틱을 말합니다. 그래서 토킹 스틱을 하나 갖고 있는 것이 훌륭하지 않겠냐라고 묻고 있어요. This illustrates nicely, 이것이 아주 훌륭하게 설명해 줍니다. That the most important communication skill, 가장 중요한 의사소통의 기술이요. You can learn, 배울 수 있는 그런 기술이요. is how to listen, 어떻게 듣는지, 즉 듣는 방법이라는 것을요. Real listening doesn't mean you are just silent. 진정한 듣기 경청은 의미하지 않습니다. 당신이 단지 조용한 것을요.
silent는 고요한, 조용한이라는 의미죠. 형용사입니다. It means that 그것은 의미합니다. You listen considerately. 당신이 considerately 아주 사려 깊게 듣는 것을요. Until the speaker is understood. 말하는 사람이 이해될 때까지요. consider는 형용사가 두 가지가 존재하죠. 하나는 considerable, 하나는 considerat이고요. considerable는 고려할 만한. 그래서 양 따위가 상당한 이런 의미를 만들고요. considerate은 신중한, 사려 깊은 이런 뜻입니다. 페이지 105의 B번입니다. Sometimes we stick to the false belief. 가끔은 우리는 잘못된 믿음을 고수하게 됩니다. stick to 그러면 고수하다, 고집하다 라는 의미죠. That if an ending comes into our lives, 어떤 믿음인가 하면 that은 동격의 접속사로 앞에 나오는 belief에 대한 내용을 설명해 주게 되겠습니다. 만약 끝이 우리 삶에서 발생하게 되면, 끝이 우리 삶으로 들어오게 되면, 즉 어떤 일이 끝나게 되면 something must be terribly wrong. 어떤 것이 terribly, 끔찍하게 잘못된 것임이 must be, 틀림이 없다 이렇게 생각하는 믿음을 고집하게 됩니다. However, this is not the case. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. case는 사례라는 뜻으로 많이 번역되는데요. 이 문면에서는 사실이 아니다 라고 번역하면 되겠습니다. Take for instance our graduation ceremonies. Take for instance something 그러면 something을 예로 들어보자 이런 의미를 만들 수 있습니다. 그래서 우리의 졸업식을 예로 들어 봅시다. Which mark far more than the end of a level of schooling. 그런데 그것은 mark 그럼 표시하다, 나타내다니까요. 나타내게 됩니다. far more than은 뭐뭐보다 훨씬 더죠. 그래서 the end of a level of schooling. 학교 수업의 한 수준의 끝마침보다 훨씬 더 많은 것을 나타내게 됩니다. Graduations not only signal the end of an era. 졸업식이라는 것은요. not only 뿐만 아니라죠. signal. 나타낼 뿐만 아니라요. the end of an era. 한 시대의 끝을 나타낼 뿐만 아니라 but also celebrate. 기념하게 됩니다. 또한요. the beginning of a new one. 새로운 시대의 시작을요. So when you experience an ending of any sort, 따라서요. 당신이 어떤 종류의 끝마침을 경험하게 된다면 think of it in the same way. 같은 방식으로 그것을 생각을 하세요. As both an end and a start. 끝마침과 그리고 시작으로서 둘 다로서요. Life is a schoolroom and in many cases our endings are actually either graduations or promotions. 삶은요. 학교 교실과 같고요. 우리의 끝은 사실상 졸업이거나 또는 promotion, 승진 같은 것입니다. promotion은 뭐 추진, 승진 또는 판촉 활동 같은 의미를 만들 수 있습니다. Although they may at first feel like just the opposite. 비록 그것들이 at first, 처음에는 느껴질 수 있습니다. 그 반대인 것처럼요. 여기서 반대는 우리가 졸업식이나 프로모션 같은 것들은 긍정적인 그런 끝마침인데 처음에는 그런 것들이 그렇게 긍정적으로 느껴지지 않는다는 거죠. Most of the time, 대부분의 경우에는요. Endings come, 끝은 오게 됩니다. Because we have learned one lesson. 우리가 어떤 하나의 교훈을 학습했을 때요. And are ready for the next.
그리고 다음을 위한 준비가 돼 있을 때요. When an ending appears in your life, 하나의 끝마침이 당신의 삶에서 나타나게 되면 you can be sure, 당신은 확신할 수 있겠습니다. It has a purpose, 그것이 어떤 목적을 갖고 있다고요. sure 뒤에는 대시 생략돼 있고요. 전체적인 내용이 하나의 끝은 부정적인 것이 아니라 긍정적인 의미를 담을 수 있다는 그런 내용으로 구성이 되어 있습니다.